Hello everyone, welcome back to SRG Technical YouTube channel. In previous lecture video number 4, we have started, we have seen errors in moving iron instruments, comparison between permanent magnet moving coil and moving iron instruments. We have seen this comparison in details. Also we have started DC ammeter, range extension of DC ammeter, derivation for value of shunt, requirements of shunt, multi-range ammeter and universal shunt. These are the things we have discussed, we have studied details in previous video. Now in this video we are going to learn DC ammeter, basic, multi-range, numericals, concept of loading, effect and sensitivity, advantages and disadvantages of shunt and multipliers, loading effect, AC voltmeter, rectifier, half wave rectifier and full wave rectifier, ohm meter, series and shunt ohm meter, clamp on meter. These are the things, these are the points today in this lecture we will going to learn. So let us start today's lecture, today's video. Syllabus topic: DC voltmeter, basic, multi-range, numericals, concept of loading, effect and sensitivity. Syllabus topic number 2.5: DC voltmeter, basic, multi-range voltmeter, numericals, concept of loading effect and sensitivity. In previous lecture, previous video, we have learned DC ammeter. Okay, DC ammeter. Basic connection diagram of DC voltmeter is shown in figure 2.5.1. In this video, we will going to learn DC voltmeter. Basic connection diagram of DC voltmeter is as shown in figure 2.5.1. Here is the DC supply given positive negative DC RM. RM means multiplier resistance. Multiplier resistance connected in series with voltmeter coil having its own resistance RV. This is the voltmeter coil and resistance of voltmeter coil RV. Okay, RV. Resistance of voltmeter coil is given in RV and this is the RM. RM means multiplier resistance. Multiplier रेजिस्टन्स. ओके, DC ॲमीटरमध्ये आपण ॲमीटरच्या कॉइलला पॅरललमध्ये समांतरमध्ये RSH कनेक्ट केला होता. RSH मीन्स शंट रेजिस्टन्स. ओके, इथे काय करणार आहोत, DC व्होल्टमीटरमध्ये एक मल्टिप्लायर आहे जो की व्होल्टमीटरच्या कॉइलच्या सिरीजमध्ये आपण कनेक्ट करणार आहोत. मल्टिप्लायर मीन्स हा एक प्रकारचा रेजिस्टन्सच आहे, फक्त तो सिरीजमध्ये कनेक्ट केला आहे. ओके, फक्त तो सिरीजमध्ये कनेक्ट केला आहे कोणाच्या, व्होल्टमीटरच्या कॉइलच्या. ओके, RM multiplier resistance connected in series with voltmeter coil having its own resistance RV. Okay, syllabus topic number 2.5.1 range extension of voltmeter by multiplier. Range extension of voltmeter by multiplier in MSBT winter 13 exam, summer 16, summer 17, winter 17. The question is asked, derive formula for calculating value of series resistance in a voltmeter for extending range of voltmeter. ओके, DC ॲमीटर मध्ये आपण काय पाहिलेलं, एक स्मॉल मिली एम्पियर मध्ये करंट मेजर करणारा जर DC ॲमीटर असेल तर तो एम्पियर पर्यंत, ओके, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 2.5 एम्पियर पर्यंत करंट कसा मेजर करू शकतो, त्याची कॅपॅसिटी किंवा त्याची रेंज आपण कशा पद्धतीने एक्सटेंड करू शकतो. ओके, ते आपण पाहिलं होतं. ह्या टॉपिकमध्ये आपण रेंज एक्सटेन्शन ऑफ व्होल्टमीटर बाय मल्टीमीटर, व्होल्टमीटरची रेंज कशी काय एक्सटेंड करू शकतो. ओके, डिराइव फॉर्म्युला फॉर कॅल्क्युलेटिंग व्हॅल्यू. डिराइव म्हणजे सिद्ध करा, फॉर्म्युला म्हणजे फॉर्म्युला सूत्र, फॉर च्यासाठी, कॅल्क्युलेटिंग व्हॅल्यू. ओके, व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करण्यासाठी एक सिद्धांत सिद्ध करा. ऑफ सिरीज रेजिस्टन्स, ऑफ सिरीज रेजिस्टन्स. सिरीज रेजिस्टन्स मीन्स मल्टिप्लायर. सिरीज रेजिस्टन्स मीन्स मल्टिप्लायर. हा जो सिरीज रेजिस्टन्स दिसतोय, जो सिरीजमध्ये कनेक्ट केलेला आहे, त्याला आपण मल्टिप्लायर म्हणणार आहोत. ओके, extending range of a voltmeter. In winter 13 this question is asked for 2 marks. Derive the relation for multiplier resistance for extension of voltmeter range. Derive the relation for multiplier resistance आणि series resistance एकच for extension of voltmeter range. In summer 16 exam this question is asked for 4 marks. Okay, state the use of shunt and series resistance
यूज इन एक्सटेन्शन ऑफ मीटर्स. ओके, हा कॉमन क्वेश्चन आहे. स्टेट द यूज ऑफ शंट. शंटचा वापर काय आहे आणि सिरीजचा वापर काय, सिरीज रेजिस्टन्सचा वापर काय. यूज इन एक्सटेन्शन ऑफ मीटर. एक्सटेन्शन म्हणजे वाढवणे ऑफ मीटर्स. ओके, मीटर्सची रेंज वाढवण्याच्या संदर्भासाठी शंट आणि सिरीज रेजिस्टन्सचा काय उपयोग आहे तो लिहा. इन समर 17 this question is asked for 2 marks. How the range of voltmeter is extended using multiplier. Okay, how the range of voltmeter is extended using multiplier. Okay, winter 17 for 2 marks. Range extension of voltmeter means increasing the capacity of same voltmeter by measure higher value of voltage safely. Okay, range extension करणे म्हणजेच काय. Range extension of voltmeter means increasing the capacity of same voltmeter, increasing the capacity of same voltmeter to measure higher value of voltage safely. ओके, म्हणजे जर समजा 2च व्होल्ट मेजर करणारा एखादा व्होल्टमीटर असेल आणि त्या व्होल्टमीटरने आपल्याकडे उपलब्ध असलेला 10 व्होल्टेज हे मेजर करायचं आहे, तर त्याच्यासाठी काय कनेक्शन जोडणी करावी लागतील. ओके, एक प्रकारचा मल्टिप्लायर जोडावा लागेल. मल्टिप्लायर म्हणजे व्होल्टमीटरच्या कॉईलच्या सिरीजमध्ये एक सिरीज रेजिस्टन्स जोडावा लागेल. एक सिरीज रेजिस्टन्स जोडावा लागेल. त्या सिरीज रेजिस्टन्सला इथं नाव दिलेलं आहे मल्टिप्लायर. ओके, मल्टिप्लायर आरएम. तो किती व्हॅल्यूचा जोडावा लागेल ते कॅल्क्युलेशन करावं लागेल. ओके, नेक्स्ट, नीड ऑफ रेंज एक्सटेन्शन ऑफ व्होल्टमीटर. व्होल्टमीटरमध्ये रेंज एक्सटेन्शन करण्याची का गरज आहे. नीड ऑफ रेंज एक्सटेन्शन ऑफ व्होल्टमीटर. व्होल्टमीटर रेंज एक्सटेन्शन व्होल्टमीटर कॉईल इज थिन. ओके, व्होल्टमीटर रेंज एक्सटेन्शन व्होल्टमीटर कॉईल, व्होल्टमीटरची जी कॉईल आहे ती इज थिन म्हणजे ती पातळ आहे अँड डेलिकेट नाजूक आहे अँड इट कॅन विथस्टँड फॉर स्मॉल व्होल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट. ओके, ती फक्त स्मॉल व्होल्टेजसाठी टिकून राहू शकते, त्याच्या भोवती जो व्होल्टेज आपण अप्लाय केलं त्यासाठी अक्रॉस इट. सो व्होल्टमीटर कॅन नॉट बी युज्ड डायरेक्टली इफ हाय व्होल्टेज इज टू बी मेजर्ड. म्हणून व्होल्टमीटर आपण डायरेक्टली वापरू शकत नाही जास्त व्होल्टेज मेजर करायचं असेल तर. ओके, हाऊ व्होल्टमीटर रेंज इज एक्सटेंडेड. मग व्होल्टमीटरची रेंज कशी काय एक्सटेंड करू शकतो आपण. अ हाय रेजिस्टन्स कॉल्ड ॲज मल्टिप्लायर. ओके, एक जास्तीच्या व्हॅल्यूचा रेजिस्टन्स त्याला आपण मल्टिप्लायर म्हणणार आहोत. इज कनेक्टेड इन सिरीज. इज कनेक्टेड इन सिरीज. सिरीज कनेक्टेड करायचं आहे सिरीज विथ व्होल्टमीटर वेन इट इज यूज्ड फॉर हाय व्हॅल्यू हाय व्होल्टेज मेजरमेंट. ओके, जेव्हा हाय व्होल्टेज मेजरमेंट करायचं असेल तर एक सिरीज रेजिस्टन्स त्याच्या सिरीजमध्ये कनेक्ट करावा लागेल. ओके, मल्टिप्लायर क्रिएट्स मेजर व्होल्टेज ड्रॉप. मल्टिप्लायर म्हणजे जो आपण सिरीजमध्ये रेजिस्टन्स कनेक्ट केलेला आहे तो काय निर्माण करेल. मेजर व्होल्टेज ड्रॉप. अधिकचा व्होल्टेज ह्याच्या भोवती तो ड्रॉप क्रिएट करेल, व्होल्टेज ड्रॉप क्रिएट करेल अक्रॉस इट त्याच्या भोवती. अँड रिमेनिंग व्होल्टेज ऑफ सेफ व्हॅल्यू. आणि जो काही शिल्लक राहिलेला व्होल्टेज असेल जो की तो सेफ व्हॅल्यूचा असेल गेट्स अप्लाइड टू द व्होल्टमीटर. तो व्होल्टमीटरला मिळेल. The requirements of multiplier are same as that of shunt. The requirements of multiplier as same as that of shunt. शंट रेजिस्टन्सची ज्या काही रिक्वायरमेंट्स होत्या त्याच इथं मल्टिप्लायरच्या रिक्वायरमेंट असणार आहेत. लेट आय व्ही इक्वल्स टू करंट प्रोड्युसिंग फुल स्केल डिफ्लेक्शन. लेट आय व्ही इक्वल्स टू करंट प्रोड्युसिंग फुल स्केल डिफ्लेक्शन. आर एम इक्वल्स टू रेजिस्टन्स ऑफ मल्टिप्लायर. आर एम इक्वल्स टू रेजिस्टन्स ऑफ मल्टिप्लायर. ओके, हा आर एम रेजिस्टन्स ऑफ मल्टिप्लायर जो एक्स्ट्राचा आपण सिरीजमध्ये कनेक्ट केलेला आहे, जो व्होल्टमीटरच्या रेजिस्टन्समध्ये कनेक्ट केलेला आहे. व्होल्टमीटरची जी कॉईल असेल त्याचं रेजिस्टन्स आहे हा आर व्ही. ओके, त्या रेजिस्टन्सच्या सिरीजमध्ये आपल्याला आर एम कनेक्ट करायचा. आर एम म्हणजे एक प्रकारचा जास्त व्हॅल्यू असलेला रेजिस्टन्स आहे, जास्त व्हॅल्यू असलेला. ओके, आय व्ही म्हणजे करंट प्रोड्युसिंग फुल स्केल डिफ्लेक्शन. आर एम मीन्स रेजिस्टन्स ऑफ मल्टिप्लायर इन ओहम. ओके, स्मॉल व्ही व्होल्टेज अक्रॉस व्होल्टमीटर इन व्होल्ट्स. ओके, स्मॉल व्ही काय आहे. व्होल्टेज अक्रॉस व्होल्टमीटर इन व्होल्ट्स. स्मॉल व्ही व्होल्टेज अक्रॉस व्होल्टमीटर इन व्होल्ट्स. कॅपिटल व्ही बिग व्ही. ओके, मोठा व्ही काय असेल. हाय व्होल्टेज टू बी मेजर्ड इन व्होल्ट्स. ओके, हाय व्होल्टेज टू बी मेजर्ड इन व्होल्ट्स. फॉर द सर्किट शोन इन फिगर 2.5.2 स्मॉल व्ही इक्वल्स टू आय व्ही इंटू आर व्ही. स्मॉल व्ही इक्वल्स टू आय व्ही इंटू आर व्ही म्हणजेच काय आय व्ही स्मॉल आय व्ही आणि स्मॉल आर व्ही. ओके, कॅपिटल व्ही इक्वल्स टू आय व्ही इंटू आर एम प्लस आर व्ही. कॅपिटल व्ही आय व्ही इंटू आर एम प्लस आर व्ही. ओके, हां आपल्याला व्होल्टेज ड्रॉप क्रिएट करायचा आहे. व्ही इक्वल्स टू आय व्ही करंट इंटू रेजिस्टन्स. टोटल रेजिस्टन्स घ्यावा लागेल
आर एम प्लस आर व्ही. आर एम म्हणजेच मल्टिप्लायरचा रेजिस्टन्स अधिक व्होल्टमीटरच्या कॉईलचा रेजिस्टन्स आर व्ही. आर एम प्लस आर व्ही गुणिले करंट मल्टिप्लाय केल्यानंतर आपल्याला व्ही व्होल्टेज मिळेल बेसिक ओम्स लॉनुसार व्ही इक्वल्स टू आय इंटू आर केल्यानंतर. ओके, देन व्ही मायनस आय व्ही आर व्ही इन लेफ्ट हँड साईड इक्वल्स टू आय व्ही इंटू आर एम इन राईट हँड साईड. ओके, हा आर व्ही जो आहे हा आय व्ही आत मल्टिप्लाय करायचा आहे, आय व्ही आर एम बनेल प्लस आय व्ही आर व्ही बनेल, आणि जो काय हा प्लसचा आय व्ही आर व्ही इकडचा असेल उजव्या बाजूचा तो इकडे बरोबर चिन्हाच्या अलीकडे येताना काय होईल, वजाबाकी होऊन येईल. म्हणून हे कॅपिटल व्ही ॲज इट इज इकडचा पॉझिटिव्ह आय व्ही आर व्ही इकडं आल्यानंतर काय होईल, निगेटिव्ह आय व्ही आर व्ही होईल लेफ्ट हँड साईडला. ओके, इक्वल्स टू शिल्लक काय राहील, आय व्ही इंटू आर एम, आय व्ही इंटू आर एम. देअरफॉर आर एम इक्वल्स टू पुन्हा काय करायचं आहे, आर एम आहे तसाच ठेवायचा, आय व्ही काय करायचं तो इकडे गुणिले असताना बरोबर चिन्हाच्या पलीकडे येताना भागाकारात होऊन येईल. ओके, म्हणून आर एम इक्वल्स टू व्ही मायनस आय व्ही आर व्ही अंशात राहील छेदात आय व्ही राहील. ओके, जो की इथं गुणाकारामध्ये होता बरोबर चिन्हाच्या पलीकडे येताना काय होईल, भागाकारात होऊन येईल. म्हणून आर एम इक्वल्स टू व्ही छेद आय व्ही मायनस आर व्ही. ओके, शेवटचा हा फॉर्म्युला बघा, आर एम इक्वल्स टू व्ही छेद आय व्ही मायनस आर व्ही. ओके, here multiplying power of multiplier is given by m equals to capital V divided by small v equals to IV into Rm plus Rv divided by IVRv equals to IVRm plus IVRv divided by IV into Rv. Okay, equals to 1 plus Rm divided by Rv. Okay, equals to 1 plus Rm divided by Rv. Therefore Rm equals to m minus 1 into Rv. Okay, Rm equals to into bracket m minus 1 bracket complete Rv. Example 2.5.1, a moving coil instrument with full scale deflection of 50 milliampere and has a resistance 100 ohm. Okay, मूव्हिंग कॉईल आहे, मूव्हिंग कॉईलचं एक उपकरण आहे, त्याचा फुल स्केल डिफ्लेक्शन किती आहे म्हणजे तो जास्तीत जास्त 50 मिली एम्पियर इतका करंट दाखवू शकतो. अँड हॅज अ रेजिस्टन्स, आणि त्या कॉईलचा रेजिस्टन्स किती आहे 10 ओहम. ओके, त्या कॉईलचा रेजिस्टन्स किती आहे 10 ओहम. ओके, मूव्हिंग कॉईल म्हणजे परमनंट मॅग्नेट मूव्हिंग कॉईल. त्या फॉर्मरवरती जी कॉईल गुंडाळली गेल्या त्या कॉईलमधून जास्तीचा करंट 50 मिली एम्पियर इतका जाऊ शकतो. ओके, अँड त्या कॉईलचा रेजिस्टन्स किती आहे, रोधक किती आहे 10 ओहम. व्हॉट व्हॅल्यू ऑफ रेजिस्टन्स शुड बी कनेक्टेड इन सिरीज, अशा कोणत्या व्हॅल्यूचा रेजिस्टन्स सिरीजमध्ये कनेक्ट करू शकतो विथ इट्स कॉईल, त्याच्या कॉईलसोबत, टू एनेबल इट टू रीड अप टू 300 व्होल्ट. ओके, 300 व्होल्ट तो जो काय व्होल्टमीटर असेल तो 300 व्होल्ट मेजर करण्यासाठी कोणत्या व्हॅल्यूचा एक सिरीजमध्ये रेजिस्टन्स कनेक्ट करावा लागेल. ओके, सोल्युशन लेट आर व्ही इक्वल्स टू 10 ओहम. व्होल्टमीटरचा रेजिस्टन्स, व्होल्टमीटरच्या कॉईलचा रेजिस्टन्स किती दिला आहे 10 ओहम. कॅपिटल व्ही किती दिले, जिथंपर्यंत आपल्याला रेंज एक्सटेन्शन करायचे आहे 300 व्होल्ट्स 300 व्होल्ट्स. ओके, आय व्ही किती आहे, व्होल्टमीटरच्या कॉईलचा मॅक्झिमम करंट किती आहे 50 मिली एम्पियर. ओके, आर एम इक्वल्स टू व्ही डिवायडेड बाय आय व्ही मायनस आर व्ही. हा फॉर्म्युला असेल आपल्याला. आर एम म्हणजेच मल्टिप्लायरची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे जो सिरीजमध्ये आपण कनेक्ट करणार आहोत. आर एम इक्वल्स टू कॅपिटल व्ही डिवायडेड बाय आय व्ही मायनस आर व्ही. आर एम फॉर्म्युलामध्ये व्हॅल्यूज पुट करा. आर एम इक्वल्स टू 300 डिवायडेड बाय 50 इंटू 10⁻³ मायनस 10. ओके, आय व्ही घ्यायचा आहे, आर व्ही घ्यायचा आहे -10 इक्वल्स टू 19,900. ओके, 19,900 ओहम म्हणजेच काय 19.9 किलो ओहम. 19.9 किलो ओहम इतक्या जास्तीच्या व्हॅल्यूचा रेजिस्टन्स आपल्याला सिरीजमध्ये कनेक्ट करावा लागेल. ओके, व्होल्टमीटरच्या कॉईलच्या. ठीक आहे, नेक्स्ट सिलेबस टॉपिक नंबर 2.5.2, कॅपिटल ए ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ शंट अँड मल्टिप्लायर्स. ओके, शंट आणि मल्टिप्लायरचे ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेजेस, फायदे आणि तोटे एकत्रच दिलेले आहेत. इन समर 15, विंटर 16, द क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स. द क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स. राईट एनी 2 ॲडव्हान्टेजेस अँड 2 डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ ॲमीटर शंट. ओके, ॲमीटरला जो यूज करणार आहोत तो शंट असेल, व्होल्टमीटरला जो यूज करणार आहोत तो मल्टिप्लायर असेल. ओके, राईट एनी
two advantages, disadvantage, sorry, write any two disadvantages of ammeter shunts. Refer section 2.5.a, winter 16 for 2 marks. Okay, summer 15 for 4 marks, winter 16 for 2 marks. Advantages of shunt: simple method of extending range of instrument. सिंपल मेथड आहे त्याची. ओके, उपकरणाची रेंज एक्सटेन्शन करण्याची, श्रेणी विस्तृत करण्याची. कनेक्शन इज सिंपल टू मेक. ओके, कनेक्शन सोपं आहे, जोडणी सोपी आहे. युनिव्हर्सल शंट कॅन बी युज्ड फॉर मल्टिपल रेंज ऑफ करंट. ओके, युनिव्हर्सल शंट आपण वापरू शकतो. कॅन बी युज्ड फॉर मल्टिपल रेंज ऑफ करंट. ओके, मल्टिपल रेंज म्हणजे 0 ते 2.5 अँपियर, 2.5 ते 5 अँपियर, 5 ते 10 अँपियर. ह्या मल्टिपल करंट रेंज एक्सटेन्शन करण्यासाठी आपल्याला युनिव्हर्सल शंटचा आपण याच्यामध्ये वापर करू शकतो. हा फायदा आहे. डिसएडवांटेज ऑफ शंट: इट इज डिफिकल्ट टू अचीव ॲक्युरेसी विथ शंट वेन युज्ड विथ AC सप्लाय. ओके, डिसएडवांटेज पण आहेत शंटचे. इट इज डिफिकल्ट टू अचीव ॲक्युरेसी विथ शंट वेन युज्ड विथ AC सप्लाय. Second disadvantage, power consumed by shunt becomes large if used for high value of current beyond few hundred amperes. Power consumed by shunt becomes large. Power consumed by shunt becomes large if used for high value of current beyond few hundred amperes. The problem of insulation of instrument and shunt is difficult if measurement are done at a very high value of voltage. ओके, द प्रॉब्लेम ऑफ इन्सुलेशन, आवरणाचा प्रॉब्लेम येऊ शकतो ऑफ इन्स्ट्रुमेंट, उपकरणाच्या, अँड शंट इज डिफिकल्ट इफ मेजरमेंट आर डन ॲट व्हेरी हाय व्हॅल्यू. अतिशय जास्त व्हॅल्यूचा आपण जर व्होल्टेज मेजर करायला जात असेल तर काय होईल, आवरणाला प्रॉब्लेम येऊ शकतो. ओके, कोणाच्या आवरणाला? शंटच्या आवरणाला आणि उपकरणाच्या आवरणाला. ओके, द मेजरिंग सर्किट इज नॉट ॲक्च्युअली आयसोलेटेड फ्रॉम पॉवर सर्किट. द मेजरिंग सर्किट इज नॉट ॲक्च्युअली आयसोलेटेड. आयसोलेटेड करणे म्हणजे बाजूला करणे, विभक्त करणे. हे ॲक्च्युअली आयसोलेटेड केलेलं नसतं फ्रॉम पॉवर सर्किट. ओके, डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टिप्लायर. डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टिप्लायर. मल्टिप्लायरचे काय तोटे आहेत? द मल्टिप्लायर कॅन बी युज्ड सेफली अप टू 1000 व्होल्ट्स. बियॉन्ड दिस व्हॅल्यू इट इज नॉट ॲप्लिकेबल बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रिझन्स. ओके, मल्टिप्लायर जो आहे तो 1000 व्होल्टपर्यंत आपण सेफली वापर करू शकतो. त्याच्यावरती बियॉन्ड दिस व्हॅल्यू, त्याच्यावरती जर व्हॅल्यू असेल व्होल्टेजची, इट इज नॉट ॲप्लिकेबल बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रिझन. खालील काही कारणांमुळे 1000 व्होल्टेजच्या पेक्षा आपण जास्त व्होल्टेज मेजर करू शकणार नाही. पॉवर कन्झम्पशन इन्क्रीजेस ॲज व्होल्टेज इन्क्रीजेस. व्होल्टेज जर इन्क्रीज झाला तर पॉवर कन्झम्पशन होईल. त्याच्यासाठी फॉर्म्युला दिला आहे P=V² डिवायडेड बाय RM. P=V² डिवायडेड बाय RM. ओके, सेकंड तोटा काय आहे? डिसएडवांटेज, कन्स्ट्रक्शन ऑफ मल्टिप्लायर यूज्ड फॉर हाय व्होल्टेज आर कॉस्टली अँड डिफिकल्ट. कन्स्ट्रक्शन ऑफ मल्टिप्लायर्स यूज्ड फॉर हाय व्होल्टेज आर कॉस्टली अँड डिफिकल्ट. मेजरिंग सर्किट इज नॉट ॲक्च्युअली आयसोलेटेड. मेजरिंग सर्किट इज नॉट ॲक्च्युअली आयसोलेटेड फ्रॉम पॉवर सर्किट. ओके, फ्रॉम पॉवर सर्किट. नेक्स्ट example 2.5.10, a moving coil instrument gives a full scale deflection of 10 milliampere when the potential difference across its terminal is 100 millivolt. Okay, a moving coil instrument gives a full scale deflection of 10 milliampere. 10 milliampere इतका तो करंट मेजर करू शकतो when the potential difference its terminal is 100 millivolt. ओके, त्याच्या अक्रॉस, त्याच्या टर्मिनलला जर आपण 100 मिलीव्होल्ट इतका व्होल्टेज दिला असेल तर तो 10 मिलीअँपिअर इतका करंट मोजू शकतो. शंट रेजिस्टन्स फॉर अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करस्पॉन्डिंग टू 100 अँपिअर. काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे? कॅल्क्युलेट करा शंट रेजिस्टन्स फॉर अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करस्पॉन्डिंग टू 100 अँपिअर. 100 अँपिअर इतका जास्तीचा करंट मेजर करण्यासाठी त्या ॲमीटरला किती व्हॅल्यूचा शंट रेजिस्टन्स कनेक्ट करावा लागेल? शंट म्हणजेच काय? पॅरललमध्ये, समांतरमध्ये जोडलेला रेजिस्टन्स. कॉपरची थिक पट्टी. ओके, थिक कॉपर स्ट्रीप, ती किती व्हॅल्यूची जोडावी लागेल तर तो ॲमीटर 100 अँपिअरपर्यंत करंट मोजू शकतो. ते कॅल्क्युलेट करा. सिरीज रेजिस्टन्स फॉर फुल स्केल रिडिंग विथ 1000 व्होल्ट. सिरीज रेजिस्टन्स फॉर फुल स्केल रिडिंग विथ 1000 व्होल्ट. ओके, हे एक कॉम्बिनेशन असलेलं बेस्ट एक्झाम्पल आहे म्हणून मी घेतलेलं आहे मुद्दाम. समर 16 4 मार्क्ससाठी विचारलेलं कॉम्बिनेशन कशासाठी? याच्यामध्ये शंट पण कॅल्क्युलेट करायचं आहे 100 अँपिअरसाठी आणि याच्यामध्ये मल्टिप्लायर पण कॅल्क्युलेट करायचं आहे 1000 व्होल्टसाठी. ओके, सोल्युशन पहा. I स्मॉल आय जो दिला आहे, कॉईलमधून जो जास्तीत जास्त करंट फ्लो होऊ शकतो 10 मिली अँपिअर दिलेला आहे. ओके, त्याला कन्वर्जन करतोय मी अँपिअरमध्ये. 10 गुणिले 10 चा वजा 3 घात 10 × 10⁻³
कॅपिटल व्होल्टेज दिलेला आहे व्ही इक्वल्स टू 100 मिली व्होल्ट इक्वल्स टू 100 इंटू 10⁻³ व्होल्ट आर ए. ओके, ॲमीटरचा रेझिस्टन्स दिलेला आहे आर ए इक्वल्स टू आर व्ही. तोच काय असेल, व्होल्टमीटरचा रेझिस्टन्स असेल. व्होल्टमीटरच्या आणि ॲमीटरच्या कॉईलचा रेझिस्टन्स एकच उपकरण आहे, त्याच्यामध्ये शंटची पण व्हॅल्यू काढायचं आहे आणि मल्टिप्लायरची पण व्हॅल्यू काढायचं आहे. ओके, 100 डिवायडेड बाय 10 इक्वल्स टू 10. 100 डिवायडेड बाय 10 इक्वल्स टू 10. आय फर्स्ट रोमन आय इक्वल्स टू 100 ॲम्पियर. ओके, कॅपिटल आय म्हणजे 100 ॲम्पियर इतका करंट मोजण्यासाठी शंट कितीचा लागेल, एस कितीचा लागेल. ओके, त्याच्यासाठी फॉर्म्युला आहे एस इक्वल्स टू स्मॉल आय डिवायडेड बाय कॅपिटल आय मायनस स्मॉल आय इंटू आर ए. ओके, हा फॉर्म्युला आहे त्याच्यासाठी. पहा, शंट इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू स्मॉल आय डिवायडेड बाय कॅपिटल आय मायनस स्मॉल आय इंटू आर ए इक्वल्स टू व्हॅल्यूज पुटअप करा. काय येईल, 10 इंटू 10⁻³ डिवायडेड बाय 100 मायनस 10 इंटू 10⁻³. ओके, इंटू 10 सगळ्यात महत्त्वाचा आहे, जो काय आहे तो आर ए आहे. आर ए मीन्स ॲमीटर कॉईलचा रेझिस्टन्स आर ए. ओके, व्हॅल्यूज काय आल्या, 1 इंटू 10⁻³ ओहम, 1 मिली ओहम. ओके, 1 मिली ओहम इतक्या लहान व्हॅल्यूचा एक शंट आपल्याला कनेक्ट करावा लागेल जर आपल्याला 100 ॲम्पियर इतक्या करंट मेजर करण्यासाठी तो उपकरण यूज करायचा असेल तर. सेकंड पहा, दुसरं, 1000 व्होल्टेज मेजर करण्यासाठी मल्टिप्लायर किती, 1000 व्होल्टेज मेजर करण्यासाठी मल्टिप्लायर किती. ओके, सो आर एम इक्वल्स टू व्ही डिवायडेड बाय स्मॉल आय मायनस आर व्ही, 1000 डिवायडेड बाय 10 इंटू 10⁻³ मायनस 10. ओके, आर एम किती आला, मल्टिप्लायर किती व्हॅल्यूचा पाहिजे, 99,990. 99,990 म्हणजेच काय, आर एम इक्वल्स टू 99.9 किलो ओहम. 99.9 किलो ओहम इतक्या जास्त व्हॅल्यूचा मल्टिप्लायर आपल्याला सिरीजमध्ये कनेक्ट करावा लागेल. ओके, सिरीजमध्ये कनेक्ट करावा लागेल जर 1000 व्होल्टेज मेजर करायचं असेल तर. ओके, नेक्स्ट, लोडिंग इफेक्ट, सिलेबस टॉपिक नंबर 2.5.3 लोडिंग इफेक्ट. लोडिंग करणे म्हणजेच काय, लोड करणे. ओके, लोडिंग इफेक्ट, इट इज एक्सपेक्टेड म्हणजे अपेक्षित असणे. ओरिजिनल सिग्नल शॉल नॉट बी डिस्टॉर्टेड. शॉल नॉट बी म्हणजे असू शकत नाही, डिस्टॉर्टेड असू शकणार नाही. डिस्टॉर्टेड मीन्स विकृत. इट इज एक्सपेक्टेड दॅट ओरिजिनल सिग्नल शॉल नॉट बी डिस्टॉर्टेड व्हेन द एलिमेंट इज यूज्ड फॉर सिग्नल सेन्सिंग और ट्रान्समिशन. ओके, इट इज एक्सपेक्टेड दॅट original signal shall not be distorted when the element is used for signal sensing or transmission, but actual case distortion is there. परंतु थोडं का होईना विकृत म्हणजे डिस्टॉर्शन असणारच आहे त्याच्यामध्ये. द इनॅबिलिटी असहाय्यता ऑफ द सिस्टम. द इनॅबिलिटी म्हणजे असहाय्यता ऑफ द सिस्टम टू फेथफुली विश्वासाने मेजर्स द इनपुट सिग्नल. ओके, सिस्टम विश्वासाने जे काही इनपुट्स आहेत ते मेजर करू शकतील असं असहाय्यता आहे. ओके, म्हणजे त्याच्याबद्दल सांगता येत नाही. सिग्नल इन अनडिस्टॉर्टेड फॉर्म. ओके, सिग्नल इन अनडिस्टॉर्टेड फॉर्म इज कॉल्ड ॲज लोडिंग इफेक्ट. ओके, इज कॉल्ड ॲज लोडिंग इफेक्ट. द इंस्ट्रुमेंट इन द यूज may be connected in series with the circuit or in parallel shunted with the circuit. The instrument in the use may be connected in series with the circuit or in parallel shunted with the circuit. Next, syllabus topic AC voltmeter. AC voltmeter, rectifier, half wave and full wave. AC voltmeter. 2.6 syllabus topic number 2.6 AC voltmeter, rectifier, half wave and full wave. DC voltmeter like PMMC meter works on DC supply. DC voltmeter like PMMC meter works on DC supply, but this meter can work on AC supply as if it is a AC voltmeter. ओके, जर तो काय असेल, AC व्होल्टेज असेल तर तो AC व्होल्टमीटर म्हणून पण काम करेल. ओके, व्हॉट इज रिक्वायर्ड इज अन ॲडिशनल डिव्हाइस टू बी कनेक्टेड. मग त्यासाठी ॲडिशनल डिव्हाइस कोणतं कनेक्ट करू शकतो आपण. ओके, जेणेकरून तो परमनंट मॅग्नेट मूव्हिंग कॉईल फक्त DC सप्लायसाठी चालत होता, तो आता AC सप्लायसाठी पण चालेल. बिटवीन AC सप्लाय अँड PMMC मीटर, म्हणजेच PMMC मीटर आणि AC सप्लायमध्ये असं कोणतं डिव्हाइस आहे की जे कनेक्ट केल्यानंतर आपल्याला AC सप्लायसुद्धा आपण मेजर करू शकतो परमनंट मॅग्नेट मूव्हिंग कॉईलवरती. ओके, इज रेक्टिफायर युनिट. तो काय आहे, एक रेक्टिफायर युनिट. रेक्टिफायर युनिट आपल्याला कनेक्ट करावा लागेल AC सप्लायच्या मध्ये आणि परमनंट मॅग्नेट मूव्हिंग कॉईलच्या मध्ये. ओके,
इफ सिंगल डायोड इज युज्ड ॲज रेक्टिफायर युनिट फॉर AC टू DC कन्व्हर्जन, म्हणजे ACचं रूपांतर DC सप्लायमध्ये करण्यासाठी एक सिंगल डायोड आपण वापरू शकतो. देन मीटर कनेक्टेड टू आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर सर्व्स अ AC व्होल्टमीटर विथ हाफ वेव्ह टाईप. ओके, मग तो मीटर काय असू शकेल, रेक्टिफायर सर्व्स ॲज अ AC व्होल्टमीटर विथ हाफ वेव्ह टाईप. ओके, हाफ वेव्ह टाईप. एकच डायोड जर यूज केला तर. इफ फॉर रेक्टिफिकेशन म्हणजेच काय, फुल रेक्टिफिकेशन करायचं असेल तर 4 डायोड युनिट इन द ब्रिज फॉर्म इज यूज्ड, इट विल बी अ फुल वेव्ह टाईप. ओके, इट विल बी अ फुल वेव्ह टाईप. ओके, एकच डायोड जर यूज केला तर हाफ वेव्ह रेक्टिफायर म्हणून काम होईल, आणि 4 डायोड यूज केले तर फुल वेव्ह टाईप, फुल ब्रिज रेक्टिफायर म्हणून तो काम करेल. सच रेक्टिफायर इन्स्ट्रुमेंट्स आर सुटेबल फॉर मेजरमेंट ऑन कम्युनिकेशन सर्किट अँड ऑल्सो फॉर लो व्होल्टेज लाईट करंट वर्क. ओके, असे जे काय इन्स्ट्रुमेंट आहेत आर सुटेबल आहेत फॉर मेजरमेंट ऑन कम्युनिकेशन सर्किट अँड ऑल्सो फॉर लो व्होल्टेज लाईट करंट वर्क. मल्टिप्लायर रेजिस्टन्स RS is used in series with the instrument for controlling the current to the safe value. Multiplier resistance RS is used in series with instruments for controlling the current to the safe value. Both such half waves and full wave rectifier units with the meter are explained with circuit arrangement below. Okay, दोन्ही प्रकारचे रेक्टिफायर्स एक्सप्लेन केलेले आहेत with the help of circuit arrangement below. Okay, let us see half wave rectifier and full wave rectifier. Syllabus topic number 2.6.1 half wave rectifier circuit for AC voltmeter. Syllabus topic number 2.6.1 half wave rectifier. In half wave rectifier a single diode is used. Okay, half wave rectifier circuit for AC voltmeter. This is the AC supply and this is the permanent magnet moving coil. ओके, जो आपणाला फक्त DC व्होल्टेज मेजर करता येऊ शकत होता तोच परमनंट मुव्हिंग कॉईल आहे. परंतु आपल्याला जर AC सप्लाय मेजर करायचं असेल, परमनंट मॅग्नेट मुव्हिंग कॉईल यूज करून आपल्याला जर AC सप्लाय मेजर करायचं असेल तर असं कोणतं युनिट आहे की जे दोघांच्या मध्ये जोडलं जाईल, तर तोच त्याचा स्टडी आहे आपल्याला हाफ वेव्ह रेक्टिफायर. ओके, रेक्टिफायर म्हणजेच काय, एक डायोड यूज करणे जो काय करेल, हाफ वेव्ह आलेल्या AC सिग्नलचा एक पॉझिटिव्ह हाफ सायकल आपल्याला मिळवून देईल जो DC असेल, आणि परमनंट मॅग्नेट मुव्हिंग कॉईल विथ रिस्पेक्ट टू दॅट क्वांटिटीज शोज द रिडिंग. ओके, मग त्याच्यासोबत काय मल्टिप्लायर करायला पाहिजे, एक सिरीज रेजिस्टन्स त्याच्यामध्ये जोडायला पाहिजे सिंगल डायोडच्या मध्ये. ओके, तो जोडलेला आहे. सर्किट फिगर नंबर 2.6.1 शोज AC सप्लाय in series with AC supply connected multiplier, in series with multiplier connected a single diode, in series with single diode connected permanent magnet moving coil, RM nearly about 300 ohm. Okay, figure 2.6.1 as shown in figure 2.6.1 a single diode is connected to AC supply and permanent magnet moving coil instrument. Diode acting as a rectifier converts. Okay, diode acting as a rectifier, diode हा rectifier म्हणून काम करेल which is converts AC into DC, which is convert AC into DC fed to the PMMC meter, आणि DC कन्वर्जन झाल्यानंतर तो परमनंट मॅग्नेट मुव्हिंग कॉइलला फेड करेल, देईल. ओके, RS इज द मल्टिप्लायर रेजिस्टन्स कनेक्टेड इन सिरीज. ओके, RS इथं प्रिंटिंग मिस्टेक आहे, मल्टिप्लायरचा नेमका सबोकेशन आहे RM. ओके, RS इथं दिलेलं आहे, प्रिंटिंग मिस्टेक आहे पुस्तकात. ठीक आहे, RM इज मल्टिप्लायर रेजिस्टन्स कनेक्टेड इन सिरीज. करंट थ्रू मीटर कॅपिटल आहे, मीटरमधून जाणारा करंट I इज गिवन बाय द रिलेशन IM इक्वल्स टू कॅपिटल V डिवायडेड बाय RM प्लस RS. ओके, टोटल व्होल्टेज अक्रॉस total voltage across meter coil divided by total resistance of meter coil, RM plus RS, where RM is the meter resistance. This produces full scale deflection. ओके, RM जो असेल तो मीटरचा रेजिस्टन्स असेल, तोच काय असेल, फुल स्केल डिफ्लेक्शन निर्माण करणार आहे. ओके, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मुव्हिंग पार्ट्स PMMC indicates a deflection corresponding to the average value of current which is dependent upon the average value of the applied voltage. Because of the inertia of moving parts, PMMC indicates a deflection corresponding to the average value of the current which is dependent upon the average value of the applied voltage. Sensitivity of this instrument is AC 0.45 times its sensitivity with DC. Okay, sensitivity of this instrument is AC 0.45 times. Okay, 0.45 च्या वेगाने इट्स सेन्सिटिव्हिटी विथ DC. DCला जितकी सेन्सिटिव्हिटी आहे त्याच्यापेक्षा
0.45 टाईम जास्त पटीने ए सीला सेन्सिटिव्हिटी त्याची मिळेल. सिलेबस टॉपिक नंबर 2.6.2 फुल वेव्ह रेक्टिफायर सर्किट विथ AC व्होल्टमीटर. फुल वेव्ह रेक्टिफायर सर्किट विथ AC व्होल्टमीटर. ॲज सेड अर्लियर पहिल्यांदा सांगितल्याप्रमाणे इन दिस टाईप ऑफ रेक्टिफिकेशन AC कन्वर्ट्स टू DC. AC कन्वर्ट्स टू DC. अ फुल वेव्ह ब्रिज सर्किट इज यूज्ड युझिंग 4 डायोड्स. 4 डायोड याच्यामध्ये यूज केलेले आहेत आणि फुल वेव्ह ब्रिज रेक्टिफायर इथे यूज केलेला आहे. सी द कनेक्शन ऑफ दिस ब्रिज विथ AC अँड PMMC इन्स्ट्रुमेंट इन द फिगर 2.6.2. ओके, हा AC सप्लाय आहे, हा मल्टिप्लायर आहे RS. ओके, AC सप्लाय आणि परमनंट मॅग्नेट मुव्हिंग कॉइलच्या मध्ये हे 4 डायोड यूज करून जो ब्रिज बनवला आहे त्याचंच नाव आहे ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव्ह ब्रिज रेक्टिफायर. ओके, हे पहा डायोड अरेंजमेंट्स A to D. ॲनोड आहे तो A पॉईंटला आहे आणि त्याचा कॅथोड आहे तो D पॉईंटला आहे. ओके, पुन्हा B चा जो डायोड आहे त्याचा ॲनोड B पॉईंटला आहे आणि त्याचा ॲनोड D पॉईंटला आहे. 2 ॲनोड एकत्र केलेले आहेत, इथं 2 कॅथोड एकत्र केलेले आहेत. ओके, त्याच्यातून जो पॉईंट असेल, रिमेनिंग पॉईंट्स असतील ब्रिजचा पॉईंट, तो परमनंट मॅग्नेट मुव्हिंग कॉइल इन्स्ट्रुमेंटच्या अक्रॉस कनेक्ट केलेला आहे. ओके, अक्रॉस पॉईंट A and B, across point A and B AC voltage is connected. Across point A and B, A आणि B पॉईंटच्या अक्रॉस AC voltage कनेक्ट केलेला आहे. In connected to the bridge circuit where as DC is available as output voltage from the bridge to with permanent magnet moving coil meter is connected. Okay, परमनंट मॅग्नेट मुव्हिंग कॉइलला काय लागणार आहे, DC सप्लायच लागणार आहे. ओके, मग तो हाफ वेव्ह असेल किंवा फुल वेव्ह असेल. हाफ वेव्ह रेक्टिफायर असेल तर त्याच्यामध्ये एकच डायोड असेल, फुल वेव्ह रेक्टिफायर असेल तर त्याच्यामध्ये 4 डायोड असतील. ओके, अशा पद्धतीनं AC सप्लायचं रूपांतर DC मध्ये करून देऊन आपण एक प्रकारचा AC सप्लायच मेजर करतोय. ओके, एक प्रकारचा AC सप्लायच मेजर करतोय. अक्रॉस पॉईंट A and B AC व्होल्टेज इज कनेक्टेड टू द ब्रिज सर्किट वेअर ॲज DC इज अवेलेबल ॲज आउटपुट व्होल्टेज फ्रॉम द ब्रिज टू विच PMMC meter is connected. The current through the meter is given as IM equals to VDC. IM equals to VDC divided by RM plus RS, which causes full scale deflection of the meter. IM म्हणजेच काय, मीटरचा करंट इक्वल्स टू VDC म्हणजे मीटरच्या अक्रॉस मिळणारा DC व्होल्टेज डिवायडेड बाय RM प्लस RS म्हणजे टोटल रेजिस्टन्स कॉइलचा, मीटरच्या कॉइलचा टोटल रेजिस्टन्स RM प्लस RS, which is causes full scale deflection of the meter. The sensitivity of full wave rectifier type of instrument with a sinusoidal AC as an input is 90% of that with DC voltage of the same magnitude. ओके, तेवढंच DC व्होल्टेज आणि AC व्होल्टेज जर असेल तर 90% सेन्सिटिव्हिटी आहे AC सप्लायला. AC सप्लाय जर यूज केला तर विथ DC व्होल्टेज. ओके, द सेन्सिटिव्हिटी ऑफ द फुल वेव्ह रेक्टिफायर टाईप ऑफ इन्स्ट्रुमेंट इज 2 times दॅट ऑफ द हाफ वेव्ह रेक्टिफायर टाईम. ओके, टाईप की हाफ वेव्ह रेक्टिफायरला जितका रिस्पॉन्स मिळतो, सेन्सिटिव्हिटी आहे त्याच्या 2 पटीने जास्त फुल वेव्ह रेक्टिफायर टाईपला सेन्सिटिव्हिटी आहे, प्रतिसाद आहे. नोट दॅट द स्केल मार्किंग ऑफ द मीटर्स आर मेड विथ युझिंग अ मल्टिप्लायर फॅक्टर ऑफ 1.11 इन केस ऑफ इन्स्ट्रुमेंट युझिंग फुल वेव्ह रेक्टिफायर अँड दॅट फॅक्टर इज 2.22 इन केस ऑफ हाफ वेव्ह टाईप रेक्टिफायर. ओके, नेक्स्ट सिलेबस टॉपिक ओहम मीटर, सिरीज अँड शंट. ओहम मीटर म्हणजेच रोधक मोजण्याचा मीटर. सिलेबस टॉपिक 2.7 ओहम मीटर, सिरीज अँड शंट. तो पण सिरीज आणि पॅरललमध्ये आहे. शंट मीन्स समांतर, पॅरलल. ओहम मीटर इज यूज्ड टू डायरेक्टली मेजर रेजिस्टन्स ऑफ ए डिव्हाइस. ओहम मीटर इज यूज्ड टू डायरेक्टली मेजर रेजिस्टन्स ऑफ डिव्हाइस. एखाद्या डिव्हाइसचा रेजिस्टन्स, रोधक मेजर करण्यासाठी ओहम मीटर वापरला जातो. ओहम मीटर नावातच आहे ओहम. रोधकाचा जे काय युनिट आहे ते ओहम आहे. ओके, ओहम म्हणजेच काय, रोधक मोजण्यासाठी जे उपकरण वापरतो त्याच्याने आपण रेजिस्टन्स, एखाद्या डिव्हाइसचा रेजिस्टन्सच मेजर करू शकतो. डिव्हाइस, एलिमेंट्स, सर्किट ऑर एनी पोर्शन देअर ऑफ. दिस मीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन अप्रॉक्सिमेट. ओके, अप्रॉक्सिमेट म्हणजे जवळपास, नॉट टू ॲक्युरेट. ओके, म्हणजे जरी आपण नॉट टू म्हणजे जरी आपण एक्झॅक्ट व्हॅल्यू न मेजर करता अप्रॉक्सिमेट म्हणजे त्याच्या जवळची व्हॅल्यू आपण मेजर करू शकतो. अप्रॉक्सिमेट रेजिस्टन्स ऑफ द सर्किट कॉम्पोनंट्स. इट कॅन बी यूज्ड टू मेजर द रेजिस्टन्स ऑफ हीटिंग एलिमेंट ऑफ हीटर.
ओके. ओहममीटर आपण कशासाठी यूज करू शकतो? हीटिंग एलिमेंटचा हीटरचा रेजिस्टन्स मेजर करण्यासाठी, इलेक्ट्रिक आयर्नचा म्हणजे इस्त्री जे असते, आयर्न इस्त्री जे असते त्याचा रेजिस्टन्स मेजर करण्यासाठी, फील्ड कॉईल रेजिस्टन्स, ओके, फील्ड कॉईल रेजिस्टन्स, sorting resistors used in electronic circuits. It can also be used for checking semiconductor devices, semiconductor diodes. Sorry, it can also be used for checking semiconductor diodes. Semiconductor diode check करण्यासाठी पण ओहम मीटरचा वापर केला जातो. For checking continuity, सातत्य चेक करण्यासाठी, ऑफ सर्किटचं सातत्य कंटिन्युटी चेक करण्यासाठी पण ओहम मीटरचा वापर केला जातो. ओके, दिस इज ॲक्च्युली टेलिंग अबाउट द यूज ऑफ ओहम मीटर in balancing the bridge to save time. The ohm meter is helpful in the laboratories to know approximate value of resistance, that is helpful in bridge balancing. Okay, bridge balancing मध्ये पण ओहम मीटर यूज केला जातो. टाइप्स ऑफ ओहम मीटर, देर आर 2 टाइप्स ऑफ ओहम मीटर. ओहम मीटरचे 2 प्रकार आहेत. टाइप्स ऑफ ओहम मीटर, सिरीज टाइप ओहम मीटर अँड शंट टाइप ओहम मीटर. फिगर 2.7.1 टाइप्स ऑफ ओहम मीटर, सिरीज टाइप ओहम मीटर अँड शंट टाइप ओहम मीटर. ओके, syllabus topic number 2.7.1 series type ohm meter. For measuring the resistance, the unknown resistance is connected across terminal A and B. Okay, for measuring the resistance, the unknown resistance, माहित नसलेला resistance is connected across the terminal A and B. जो माहित नसलेला रेजिस्टन्स आहे तोच आपल्याला मेजर करायचा आहे. तो काय केलेला आहे? कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल A and B ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर 2.7.2. ओके, ए अँड बीच्या मध्ये एक माहीत नसलेला रेजिस्टन्स कनेक्ट केलेला आहे बघा, आर एक्स म्हणजे अननोन रेजिस्टन्स टू बी मेजर्ड, ज्याची व्हॅल्यू आपल्याला माहीत करायची आहे बाय युझिंग ओहम मीटरने. तो कोणाच्या अक्रॉस कनेक्ट केलेला आहे? पॉईंट ए आणि बीच्या अक्रॉस तो कनेक्ट केलेला आहे, ज्याची व्हॅल्यू आपल्याला मेजर करायची आहे. द सर्किट कन्सिस्ट ऑफ ए बॅटरी. सर्किटमध्ये काय? बॅटरी असेल, बेसिक मीटर असेल, R2 शंटिंग रेजिस्टन्स अँड R1 सिरीज रेजिस्टन्स. R2 आहे तो शंटिंग रेजिस्टन्स आहे आणि R1 आहे तो सिरीज रेजिस्टन्स आहे. ओके, असेंब्ली ऑफ सच ॲटम्स इज शोन इन फिगर 2.7.1. ह्या ॲटमची जी काय असेंब्ली आहे ती फिगर नंबर 2.7.2 म्हणजे ह्या फिगरमध्ये दाखवलेली आहे. ओके, ह्याच्यामध्ये एक बॅटरी आहे, बॅटरी दिसते, पॉझिटिव्ह टर्मिनल इकडे असेल, निगेटिव्ह टर्मिनल इकडे असेल आणि ज्या व्हॅल्यूचा रेजिस्टन्स आपल्याला मेजर करायचा आहे जो माहीत नाही तो पॉईंट ए आणि बीच्या अक्रॉस जोडलेला आहे. R1 जो आहे तो सिरीज रेजिस्टन्स असेल, R2 जो असेल तो शंटिंग रेजिस्टन्स असेल. ओके, शंटिंग रेजिस्टन्स R2 इज इन पॅरलल टू द मीटर रेजिस्टन्स RM. ओके, हा जो काय रेजिस्टन्स असेल R2 शंटिंग रेजिस्टन्स तो मीटर रेजिस्टन्सच्या समांतरमध्येच येईल. ओके, मीटर रेजिस्टन्स RMच्या समांतरमध्येच येईल. करंट लिमिटिंग रेजिस्टन्स R1. ओके, करंट लिमिट करण्यासाठी जो रेजिस्टन्स यूज केला तो R1 असेल, इज इन सिरीज, जो की तो सिरीजमध्ये असेल, ॲज शोन इन फिगर 2.7.2. बॅटरी ऑफ EMF E इज ऑल्सो कनेक्टेड ॲज शोन इन फिगर. EMF E असलेली बॅटरी सुद्धा एक कनेक्ट केलेली आहे, फिगर 2.7.2 मध्ये दाखवलेलं आहे. E RM बेसिक मीटर, ओके, R2 शंटिंग रेजिस्टन्स, R1 सिरीज रेजिस्टन्स आणि RX म्हणजेच टू बी मेजर्ड, ज्याची व्हॅल्यू आपल्याला माहीत नाही तो रेजिस्टन्स. फॉर मेजरिंग अननोन रेजिस्टन्स RX इज कनेक्टेड अक्रॉस A and B टर्मिनल्स फॉर इट्स मेजरमेंट, ज्याची व्हॅल्यू आपल्याला मेजर करायची आहे. ओके, नाव से when RX is not connected and terminal A and B are shorted. ओके, आता समजा RX कनेक्टच केला नाही आणि टर्मिनल A and B फक्त शॉर्ट केला आहे. इन सच केसेस मॅक्झिमम करंट फ्लो थ्रू द मीटर. अशा केसमध्ये काय होईल? जास्तीचा करंट फ्लो होईल मीटरमधून. R2 इज ॲडजस्टेड. मग अशा वेळी R2 जो सेंटिंग रेजिस्टन्स होता तो ॲडजस्ट करायचा टिल फुल स्केल डिफ्लेक्शन. ओके, मीटरचं फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिळेपर्यंत R2 काय करायचं? तो ॲडजस्ट करायचा. इज इंडिकेटेड. दिस पोझिशन इज मार्क्ड ॲज झिरो रेजिस्टन्स. जी काय मीटरची पोझिशन असेल ती झिरो रेजिस्टन्स म्हणून मार्क करून ठेवायची आहे. ओके, वेन टर्मिनल A and B आर ओपन, जेव्हा आपण टर्मिनल A and B ओपन करू, देन नॅचरली रेजिस्टन्स बिटवीन A and B इज इन्फिनिटी. ओके, नॅचरली रेजिस्टन्स बिटवीन A and B इज इन्फिनिटी म्हणजे माहीत नसलेला, अखंड माहीत नसलेला. सो हिअर ऑन द स्केल इन्फिनिटी इज मार्क्ड, thus the span is 0 to infinity. हे पहा 0 ओम तुमचा आणि हा आहे तो इन्फिनिटी. ओके, ह्याच्यामध्ये काय होईल पहा, आणि हा स्केल दाखवलेला आहे. ओके, जे की तुम्ही
टर्मिनल ए अँड बी शॉर्ट केल्यानंतर 0 ओहम मिळेल तुम्हाला आणि टर्मिनल ए अँड बी ओपन केल्यानंतर इन्फिनिटी मिळेल. ओके. द डायल स्केल ऑफ सिरीज टाईप ओहम मीटर 0 ऑन राईट साईड अँड इन्फिनिटी ऑन लेफ्ट साईड. ओके. एक 0 दाखवेल तो राईट साईडला दाखवेल डायलवरती आणि इन्फिनिटी दाखवेल तो लेफ्ट साईडला दाखवेल. ओके. द मीटर इज लाईट इन वेट. द मीटर इज लाईट इन वेट, compact and very easy to carry, hence suitable for general service work. It measures the approximate not exact value of resistance. ओके. हा मेजर करू शकतो जवळपास, अप्रॉक्सिमेट जवळपास, नॉट एक्झॅक्ट परंतु एक्झॅक्ट नाही व्हॅल्यू ऑफ रेजिस्टन्स. केअर ऑफ बॅटरी इज टू बी टेकन. इट डिस्चार्जेस इन रिपीटेड वर्क. बॅटरीची काळजी घेतली पाहिजे, तो डिस्चार्ज होतोय रिपीटेड वर्क केल्यामुळं. ऑर केप्ट आयडल फॉर अ लेंथ ऑफ पिरियड. Syllabus topic number 2.7.2 शंट टाईप ओहम मीटर. ओके. शंट टाईप ओहम मीटर आणि तो होता तो सिरीज टाईप ओहम मीटर. ओके. काय बदल आहे पहा सिरीज टाईप आणि शंट टाईप ओहम मीटरमध्ये. द कनेक्शन ऑफ बॅटरी ई ॲडजस्टिंग रेजिस्टन्स R1 मीटर अँड अ स्विच आर कनेक्टेड ॲज शोन इन फिगर 2.7.4. ओके. फिगर नंबर 2.4.7.4 मध्ये दाखवलं नाही आहे. टर्मिनल ए अँड बी फॉर मेजरिंग अननोन रेजिस्टन्स when it is connected across them, unknown resistance is marked as Rx. When switch S is for disconnecting the battery when meter is not in use. When terminal A and B are shorted, Rx equals to 0, meter current is 0. When A and B are open, that is Rx equals to infinity. On the scale of this meter, 0 marking on the left and infinity on the right hand. ओके. जर शंटमध्ये यूज केलं तर विरुद्ध होईल याच्या. 0 जो असेल तो लेफ्ट हँड साईडला येईल आणि इन्फिनिटी असेल तो राईट हँड साईडला येईल. ओके. डाईलच्या. ओके. ठीक आहे. दिस इज द सिलेबस टॉपिक नंबर 2.7.4 and this is last topic, syllabus topic clamp on meter. Syllabus topic number 2.8 clamp on meter. In MSBT exam winter 13, summer 14, winter 14, winter 15, summer 16, winter 17, the question is asked on clamp on meter. Explain working of clamp on meter. ओके. भरपूर वेळा विचारलेला हा प्रश्न IMP असेल. एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ क्लिप ऑन ॲमीटर विथ नीट डायग्राम. एक्सप्लेन द कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ क्लिप ऑन मीटर म्हणजेच क्लॅम्प ऑन मीटर. व्हॉट इज अ क्लॅम्प ऑन मीटर. क्लॅम्प ऑन मीटर काय आहे. बेसिकली इट इज अ करंट ट्रान्सफॉर्मर CT. ओके. बेसिकली तो एक करंट ट्रान्सफॉर्मर आहे, डिव्हाइस आहे टू मेजर द हाय व्हॅल्यू ऑफ करंट्स. जास्तीच्या व्हॅल्यूचा करंट तो मेजर करतो विदाउट डिस्टर्बिंग म्हणजे डिस्टर्बिंग न करता, इंटरप्टिंग न करता, म्हणजे कोणतंही सर्किट न तोडता न मोडता तो काय करतो जास्त व्हॅल्यूचा करंट मेजर करू शकतो. बेसिकली इट इज अ करंट ट्रान्सफॉर्मर डिव्हाइस. तो एक ट्रान्सफॉर्मर आहे, डिव्हाइस आहे टू मेजर द हाय व्हॅल्यू ऑफ करंट विदाउट डिस्टर्बिंग इंटरप्टिंग द सर्किट. स्पेशल फीचर्स ऑफ क्लॅम्प ऑन मीटर. ओके. ह्याचे काही वैशिष्ट्य आहेत, स्पेशल वैशिष्ट्य आहेत क्लॅम्प ऑन मीटरचे, ते पहा. इट कॅन बी यूज्ड इन्स्टंटेनियसली. हा इन्स्टंटेनियसली म्हणजे त्वरित वापरू शकतो फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट विथ नो फिजिकल कनेक्शन. ह्याला कोणतंही फिजिकल कनेक्शन लागत नाही. वायरचं कोणतंही कनेक्शन न करता आपण ह्याला त्वरित आपण काय करू शकतो, जास्तीचा करंट मेजर करण्यासाठी वापर करू शकतो. विथ द HV सर्किट, विथ द हाय व्होल्टेज सर्किट. इट इज पोर्टेबल. तो लहान आहे. इट इज पोर्टेबल अँड यूज्ड इन हाय व्होल्टेज और लो व्होल्टेज HV और LV लाईन करंट मेजरमेंट. इट्स कोर कॅन बी ओपनड. त्याचा कोर आपण ओपन करू शकतो, ओपन होतो त्याचा कोर. ओके. स्प्लिट म्हणजे पसरू शकतो. विथ स्ट्रिगरच्या मदतीने, स्ट्रिगर स्विचच्या मदतीने. टू अकोमोडेट द केबल वायर बस बार फ्यूज लिंक एटसेट्रा. म्हणजेच काय, केबल वायर बस बार फ्यूज लिंक यांना अकोमोडेट करण्यासाठी, त्यांना सर्किटमध्ये घेण्यासाठी त्याचा आपण जो काय कोर आहे तो ओपन करू शकतो, स्प्लिट करू शकतो, पसरू शकतो. विथ स्ट्रिगर स्विच, त्याला एक स्ट्रिगर स्विच दिलेला असतो. टू अकोमोडेट द केबल वायर बस बार फ्यूज लिंक एटसेट्रा फॉर करंट मेजरमेंट. कन्स्ट्रक्शन ऑफ क्लॅम्प ऑन मीटर और क्लिप ऑन मीटर. पार्ट्स. स्प्लिट कोअर. एक पार्ट्सचे नाव दिलेले आहेत नंबर वाईज. 1 नंबरला आहे तो स्प्लिट कोअर आहे. 2 नंबरला आहे तो सेकंडरी वाइंडिंग आहे. 3 नंबरला आहे तो रेक्टिफायर युनिट आहे. 4 नंबरला आहे तो स्ट्रिगर स्विच आहे. मेकॅनिझम
फॉर ओपनिंग कोर आणि 5 नंबरला आहे तो ॲमीटर आहे. ओके, सी हिअर द मीटर कन्सिस्ट ऑफ स्प्लिट कोअर 1 विच कॅन बी ओपनड. ओके, 1 नंबरला आहे तो स्प्लिट कोअर असेल विच कॅन बी ओपनड. ओके, अकोमोडेट प्रायमरी दॅट इज केबल, बस बार, कंडक्टर, फिडर. म्हणजेच काय, 1 नंबरला जो आहे तो स्प्लिट कोअर आहे, कोअर स्प्लिट त्याला दाखवलेला आहे, तो ओपन होतो आणि अकोमोडेट करतो म्हणजे पकडतो. ओके, प्रायमरी म्हणजेच काय, प्राथमिक दॅट इज अ केबल. आता तो ट्रान्सफॉर्मर आहे म्हणजे त्याला प्रायमरी असेल आणि सेकंडरी असेल. ओके, तो जो काय स्प्लिट कोअर आहे तो प्रायमरी म्हणून काम करतो आणि तो अकोमोडेट करतो कोणाला, केबलला, बस बारला, कंडक्टरला, की ज्याच्यातून जाणारा करंट आपल्याला कोणतेही सर्किट ब्रेक न करता, फिजिकली कनेक्शन न करता आपल्याला मेजर करायचं आहे. फिडर बाय प्रेसिंग अ ट्रिगर स्विच. ट्रिगर स्विच 4 नंबरचा ट्रिगर स्विच प्रेस केल्यानंतर आपल्याला तो मिळेल, तो ओपन होईल. ओके, इथे पहा, इथे दाखवलेला डायग्राम. इथे पहा, हे स्प्लिट कोअर आहे 1 नंबरचा. ओके, आणि हा 4 नंबरचा ट्रिगर स्विच. हा ट्रिगर स्विच प्रेस केल्यानंतर हा कोअर ओपन होईल आणि जी काय आपल्याला लाईनमधून जाणारी करंट मेजर करायचा आहे त्या लाईनला आपल्याला अकोमोडेट करावं लागेल, पकडावं लागेल याच्या कोअरमध्ये. हा एक ट्रान्सफॉर्मरच आहे. ओके, हा एक प्रकारचा ट्रान्सफॉर्मरच आहे क्लिम्पॉन मीटर, म्हणजे ज्याचं प्रायमरी काय असेल, व्हेरिएबल, म्हणजे आपल्याला तो अकोमोडेट करता येण्यासारखा असेल, प्रायमरी. ओके, फिडर, ही फिडर आहे, फिडर असेल, बसबार असेल, केबल असेल, वायर असेल, त्याच्यामध्ये त्या जबड्यात आपण पकडून काय करायचं आहे, त्याला प्रायमरी टर्मिनल बनवायचे आहेत, जेणेकरून त्याच्यातून निर्माण होणारे फ्लक्स हे सेकंडरीला लिंक होतील आणि सेकंडरीला लिंक झाल्यानंतर आपल्याला त्या सर्किटमधून जाणारा करंट, त्या वायरमधून जाणारा करंट आपल्याला मेजर करता येऊ शकतो आणि मेजर होतो. ओके, नेक्स्ट पहा, ऑन द बॉटम ऑफ द कोअर सेकंडरी वाइंडिंग 2 is accommodate AC voltage induced in this winding is converted into DC by rectifier unit. 3 D-Arsenal movement ammeter 5 is connected to the rectifier to receive DC for operation. DC for operation. The arrangement of conductor feeder is primary, coil on core is secondary, forms a step down transformer circuit. ओके, ओके, म्हणजेच आता हे ट्रान्सफॉर्मरचा असेंब्ली कशी केलेलं आहे बघा. जी कोणतीही आपण केबल, वायर, फिडर, फ्यूज लिंक जी इन्सर्ट करू, पकडू. ओके, ह्या ट्रिगर स्विचने हा कोअर स्प्लिट करून कोणतीही जी केबल आपण पकडू तो प्रायमरी म्हणून ॲक्ट होईल, ट्रान्सफॉर्मरचा प्रायमरी वाइंडिंग म्हणून ॲक्ट होईल आणि त्याच्याद्वारे तयार झालेले जे फ्लक्स जे आहेत ते सेकंडरी वाइंडिंगला लिंक होतील, ट्रान्सफॉर्मरच्या सेकंडरी वाइंडिंगला लिंक होतील. स्वतः कोअर म्हणून काय काम करेल, हा जबडाच कोअर म्हणून काम करेल, जो फ्लक्सला प्रवाहित करण्यासाठी कारणीभूत ठरेल आणि सेकंडरी वाइंडिंगला लिंक करण्यासाठी कारणीभूत ठरेल. ओके, अशा पद्धतीनं हा स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मरच काम करेल टू मेजर हाय व्हॅल्यू ऑफ करंट. ओके, टू मेजर हाय व्हॅल्यू ऑफ करंट. ठीक आहे. द अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर फीडर इज प्रायमरी, कॉइल ऑन कोअर सेकंडरी, कोअर इज सेकंडरी, फॉर्म्स अ स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर सर्किट. दो the meter is connected to secondary, its scale is calibrated to read primary current, that is current to be measured of HT feeder cable. Clamp-on meter is generally used for HV line current. Clamp-on meter is generally used for HV line current. Accuracy is about 3%. Accuracy is about 3% of full scale with conductor is located at the central portion of the core. The instrument can be operated by one hand. ओके, हे जे काय उपकरण आहे ते एका हाताने आपण ऑपरेट करू शकतो. इट इज युजफुल फॉर मेजरिंग AC करंट ओनली अँड नॉट DC. ओके, हे उपकरण आपण फक्त AC करंट मेजर करण्यासाठी वापरू शकतो. DC करंट याच्याने मेजर होणार नाही, कारण DC करंटमधून आपल्याला फ्लक्स निर्माण होणार नाहीत, जे ट्रान्सफॉर्मरच्या सेकंडरीला लिंक व्हावे लागतात. ओके, करंट कॅरिंग कंडक्टर ॲक्ट्स एज अ प्रायमरी वाइंडिंग. हा मुव्हेबल जॉब आहे. मुव्हेबल जॉ आहे, जॉ म्हणजे जबडा जो मूव्ह होतो. हा ट्रिगर स्विच प्रेस केल्यानंतर, ओके, ट्रिगर फॉर ओपनिंग द कोअर, ट्रिगर फॉर ओपनिंग द कोअर, हा ओपन केल्यानंतर आपण जी करंट कॅरिंग कंडक्टर असणार आहे, जी प्रायमरी वाइंडिंग म्हणून ॲक्ट होईल, त्याला आपण जबड्यात घेणार आहे. ओके, त्याला आपण पकडणार आहे आणि हा कोअर म्हणून काम करेल स्वतः. ओके, कोअरमधून प्रवाहित झालेले फ्लक्स हे सेकंडरी वाइंडिंगला लिंक होतील, सेकंडरी वाइंडिंग, आणि त्याच्या सेकंडरी वाइंडिंगमध्ये एक प्रकारचा EMF इंड्यूस होईल, जो आपल्याला रेक्टिफायर झाल्यानंतर आपल्याला ॲमीटरवरती कळेल. ओके, रेक्टिफायर होऊन आपल्याला काय होईल, ॲमीटरला मिळेल. अशा पद्धतीनं हा जो काय क्लॅम्प-ऑन मीटर आहे तो स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर म्हणून काम करेल. ओके, फिगर 2.8.1 दाखवलेली आहे बघा. पुन्हा तीच फिगर आहे, प्रायमरी, फीडर, कोअर, सेकंडरी, ओके, ट्रिगर स्विच, त्यानंतर मीटर, ट्रिगर स्विच. ओके,
इथंपर्यंत आपण डिटेलमध्ये शिकलेलो आहोत. एंड ऑफ युनिट नंबर 2. In unit number 2 we have seen vast syllabus of unit number 2, starting from the deflection system, controlling system and damping system, and is on the clamp-on meter. So for the next lecture, next video, keep watching SRG Technical YouTube channel. Thank you.